ہر گزرتے دن کے ساتھ تحریک انصاف میں اختلافات کی خبریں مزید زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف پارٹی کے اندر سے پارٹی کی موجودہ قیادت کی حکمت عملی پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں اور پارٹی میں گروپ بندی کے خدشات گہرے ہو رہے ہیں اور اب ان کا باقاعدہ میڈیا پر اظہار بھی ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب عمران خان اور بشرا بی بی سمیت متعدد رہنما جیل میں ہیں۔ عمر ایوب کے استعفے کے بعد پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا سے رکن قومی اسمبلی اور کور کمیٹی کے رکن جنید اکبر نے پارٹی کی کور کمیٹی سے استعفیٰ دیتے ہوئے اپنی پوسٹ میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی میرا گھر ہے، نہ میں کسی گروپ کا حصہ ہوں نہ ہوں گا۔ عمران خان پر میری جان بھی قربان، لیکن میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ مخصوص لوگ عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل جاتے ہیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیتے۔ ان لوگوں کے ایک دوسرے سے مفادات ہیں۔ ہمیں صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ موجودہ پارٹی پالیسی عمران خان کی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سارے فیصلوں کے بینیفیشری یہی لوگ، ان کے خاندان اور دوست ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے 9 مئی کے بعد غبارے تک نہیں اڑائے۔ جنید اکبر نے مزید لکھا کہ میں کارکنوں کی گالیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا، فیصلوں میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ عمران خان تک میری رسائی ہے، اس لیے میں کور کمیٹی سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ ورکرز کے ساتھ مل کر عمران خان اور صوبے میں جن لوگوں نے ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی کی ان کے احتساب کے لیے تحریک شروع کریں گے۔ اسی طرح آج تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی نے جیو نیوز کے پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں سینئر رہنماؤں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، سینئر لوگوں کی بھی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ چیز میں ہے کمی ہے، اور وہ اس پہ پارٹی کے اندر جو آپ رفٹ دیکھ رہے ہیں نا، رفٹ نہیں ہے بیسیکلی، لیکن ایک ہر بندہ اپنی بڑاس نکالتا ہے، اور وہ رفٹ یا اس وجہ سے اختلاف ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں جتنے سینئر لوگ ہیں ان کو ایوائڈ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ اس بات پہ تھوڑا سا جو ہے نا پارٹی کے اندر وہ ہے کہ تحفظات ہیں۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پارٹی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ عمر ایوب نے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک وقت میں 2 عہدوں پر کام نہیں کر سکتے، لیکن بعض حلقے ان کے استعفے کی وجہ پارٹی کے اندر جاری اختلافات کو قرار دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ عمر ایوب کے استعفے کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان عمر ایوب کا استعفیٰ قبول نہ کریں۔ اس حوالے سے وہ عمران خان سے بات کریں گے۔ ساری پارلیمنٹری پارٹی نے یونانیمسلی ریزولو کیا ہے کہ اس فیصلے کو اور ریزگنیشن کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں اور وہ کام کنٹینیو کریں۔ کل انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے ساتھ میری میٹنگ ہوگی، خان صاحب اس پہ فائنل فیصلہ کریں گے۔ پارٹی کے سابقہ اراکین بھی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پر مسلسل تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے اور یہ رہنما پارٹی میں واپسی چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے آج ذرائع سے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ عمران خان کی ہدایت پر ایک 7 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو پارٹی میں سابقہ رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ کمیٹی بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، حامد خان، شبلی فراز اور شہریار آفریدی پر مشتمل ہوگی۔ شاندانہ گلزار خواتین کے کیسز کو دیکھیں گی اور ان کے پارٹی چھوڑنے کی وجوہات پر رپورٹ دیں گی، جبکہ اڈیالہ جیل میں قید پارٹی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی قیادت کی رہائی تک کسی بھی سابق رہنما کی پارٹی میں واپسی کو روک دیا گیا ہے اور عمران خان کی رہائی کے بعد ہی ان رہنماؤں کی واپسی کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے بیرسٹر گوہر خان نے کمیٹی بننے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی، ان کے پارٹی میں آنے کا فیصلہ عمران خان کریں گے، وہ جیسی ہدایات دیں گے ہم ویسا کریں گے۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے ان کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے، وہ خان صاحب کی سوابدید ہے۔ خان صاحب جیل کے اندر سے ڈائریکشن دے، جیل کے باہر سے ڈائریکشن دے، جب ڈائریکشن دے ان کے فیصلے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، قبول ہوگا۔ دیکھو ابھی فی الحال ہم نے خان صاحب کے سامنے نہیں رکھنا، خان صاحب کی انسٹرکشن نہیں۔ دوسری جانب پارٹی چھوڑ کر جانے والے رہنما مسلسل پارٹی قیادت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ موجودہ پارٹی قیادت کو لیڈرشپ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ رؤوف حسن تنخواہ دار ملازم ہیں جبکہ حامد خان مشکل وقت میں آسٹریلیا میں تھے۔ اس کو آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہہ رہے ہیں، وہ بنیادی طور کے اوپر تو لیڈرشپ نہیں ہے۔ مثلا رؤوف حسن اگر آپ کے پروگرام میں آتے ہیں تو وہ تو ایک پیڈ جو ہیں وہ ملازم ہیں پارٹی میں، تو لیڈرشپ جو ہے وہ تو ان کو نہیں کہا جا سکتا۔
जो दूसरे हामिद खान वगैरह हैं, जब हुकूमत टूटी, हामिद खान साहब कहाँ थे? हामिद खान साहब जो है वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में अपनी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर उनकी देखभाल में मसरूफ़ थे। जो मौजूदा लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, आप देखिए कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कोर कमेटी है। इमरान खान को बाहर निकालने के लिए उनकी कोई हिकमत अमली मुझे समझ नहीं आई है। ये कहना, एक वकील आ जाता है, वो कहता है जी ईद के बाद इमरान खान आ जाएंगे, वो कहता है उधर से हो जाएगा। देखिए इसका मतलब ये है कि ये तो फिर सियासत को समझते ही नहीं है, और इससे खतरा मुझे सिर्फ ये है इमरान खान जो हैं वो और कई महीने जेल में रहेंगे और इनके पास कोई सलूशन नहीं है कि वो इमरान खान को कैसे वो बाहर लाएंगे। इनकी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल ही आप समझिए मीडियोकर से भी नीचे है। और जुमे को हमारे ही प्रोग्राम में हामिद खान ने फवाद चौधरी पर यह राय दी थी। फवाद चौधरी साहब भी लीगल स्ट्रेटजी पर भी तनकीद कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जिनके पास वक्त क़यादत है, उनके कद इतने नहीं है और वो दूसरों को आने नहीं देना चाहते, इनसिक्योर हैं और इनकी सारी तवज्जो अपने ओहदे रखने पर है। उनके मुंह से ये बातें सुननी वैसे ही अफसोसनाक है। किस मुंह से वो इस किस्म की बातें करते हैं, जो पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग गए, अब भी किसी के इशारे पे जानबूझकर पार्टी के खिलाफ इस किस्म की तनकीद कर रहे हैं। इमरान इस्माइल तो और ये भी, इन दोनों ने जाके जो पार्टी बनवाई गई थी उस वक्त इस्तेहकाम पार्टी, उसमें शमूलियत हासिल कर ली थी। वो तो सबसे बड़ा नुकसान जो पार्टी को पहुंचाने वाले लोगों में से ये शामिल है जिन्होंने एक पार्टी के अंदर से एक पार्टी निकाल के बनाई थी। सिर्फ मौजूदा और साबिका पार्टी रहनुमाई नहीं, मुमकिन इत्तेहादी भी तहरीक इंसाफ की क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी की मरकज़ी मजलिस शूरा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI के खिलाफ 10-12 साल से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। PTI की क़यादत में यकसूई नज़र नहीं आती और इस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए कोई बाज़ाब्ता टीम का ऐलान भी नहीं हुआ है। PTI के खिलाफ 10-12 साल कबल से हमारा मौक़िफ़ और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बहुत संजीदा हैं। बसद एहतराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में किसी यकसूई का फ़ुक़दान है। पार्टी के सरबराह की तरफ से वफूद आते हैं, वो हमारे साथ मामलात को तय करने की हिदायत लेकर आते हैं, लेकिन इस वक्त तक उन्होंने किसी मुज़ाकराती टीम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। मौलाना के इस बयान के बाद आज खबर सामने आई कि अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी के क़याम का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी PTI और JUI के मुमकिन इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। कमेटी में दोनों जमातों के 5-5 रहनुमा शामिल होंगे और कमेटी मुमकिन एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली तय करेगी। साथ ही तहरीक इंसाफ का वक्त रवां हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन के अमल में इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया इदारे मुदाखलत न करें। कौम को वोट का हक लौटाया जाए और असर-ए-नौ, साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुनक़द किए जाएँ, जिससे एस्टेब्लिशमेंट और हमारे खुफिया इदारे दूर रहें और इसकी मुकम्मल ज़मानत हो कि किसी तरीके से भी एस्टेब्लिशमेंट और उनके इदारे वो इलेक्शन के अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। हुकूमत में इतना खम नहीं है कि वो हमारी शिकायत का या इजाला कर सके या नुकसानात की तलाफी कर सके। मामला बड़ा संजीदा है। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की ज़मानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राज़ी करने के अल्फाज का क्या माना। इसी तरह आज अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने भी मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा किया है। इस हवाले से उनका कहना था कि सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे, इंतखाबात ने मुल्क की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन नाकाम, स्टेब्लिश ने मुदाखलत की, नताइज जो है वो बनाए गए और उस नताइज के जरिए जो इलेक्शन सामने आए उसने मजीद बिगाड़ पैदा की, मुश्किलात में इजाफा हुआ। हम तो यही कह रहे कि इस मुल्क में गैर जानिबदार मुदाखलत से पाक और शफाफ इलेक्शन होगा तो मर्ज में कमी आएगी। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन कमीशन पर मुसलसल अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जमात मखसूस नशिस्तों के मामले पर तहरीक इंसाफ के बजाय इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायद करती नजर आ रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में जमीयत उलमा इस्लाम ने इलेक्शन कमीशन के दलाइल को इख्तियार कर लिया और इसकी वजह ज़ाहिर रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें ना मिलने का फ़ायदा JUI को भी ज़्यादा नशिस्तें मिलने की सूरत में हुआ है। इस हवाले से PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि 2 सीटें हमें मिलें या उनको, तहरीक इंसाफ
की वजह से दोनों नकात एजेंडे पर बात हो रही है। एक इलेक्शन में धांधली और दूसरा मुल्क में आज़ाद अदलिया के हवाले से, और ये दोनों नकात लॉन्ग टर्म है। एक इनकी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हमें मिले उनको मिले, ये एक पार्टी के अपना स्टैंड है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में हम जो उसके साथ अलायंस करना चाह रहे हैं वो 2 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कभी रेग ना हो और जुडिशरी हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट हो। इस सारी सूरत हाल में अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें 3 करारदादें मंजूर हुई हैं।